एक साल पहला जम्मू कश्मीर के इत्थों की सरकार ने भाजपा सरकार ने 370 खत्म करके उत्थों के लोगों नूं एक खुली कैद दे विच बंद किया, घरों के रहने लई मजबूर किया। उन्होंने पूरा एक साल हो चुके अज। उस संबंध दे विच किन्ने ही होर बुद्धिजीवी वो विद्यार्थी जिन्हों ने इस सरकार के इहो ਜਿਹੇ फैसलों के खिलाफ आवाज़ उठाई है, भावें वो पंजाब होवे, दिल्ली होवे या कोई दूर सूबा होवे। बोलने वाले लोग, आवाज़ उठाने वाले लोग हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं कि किवें अज तक ये सरकार उन्होंने लोगों की आवाज़ बंद करने लई तुली हुई है कि अज भी अजिहे लोगों को जेलों के ताड़ के वो चाहती है कि ये आवाज़ ना उठे। जिमें कल की भी गल है, एक प्रोफैसर दिल्ली यूनिवर्सिटी का 5 घंटे बकायदा वो तो पुछगिछ की है भीमा कुड़े का जोड़ा लगे हुए सी। उस संबंध मतलब हर रोज़ कुछ ना कुछ इहो जिहा वापर रहा है कि लोगों की हक सच की आवाज़ को किवें दबाया जाए। सरकार विजेता इस काम लई, पर दूजे पासे ये खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोग भी आए रोज़ सड़कों पर ने। सारे जानते हैं चाहे किसानी है, मजदूर है, मुलाजम है, वो सारे तबके इस सरकारों के खिलाफ अपनी अपनी आवाज़ अपने ढंग नाल उठा रहे। तो अज आप उस संबंध में काला दिन मनाने का जो तरीका किया है, जरूरी घर सभा के सदे के मतलब जथेबंदियां के सहयोग का वो काला दिन आप अज मना जा रहे हैं। उस संबंध में पहला प्रोफैसर सुमन जी जरूरी घर सभा के मंत्र अपने को पहुंचे हुए डॉक्यूमेंट्री पहला जम्मू कश्मीर से जी तैयार की हुई है वो तुहानूं दिखाई जाऊगी कि किवें उत्थे लोगों इत्थों की सरकार ने बंद करके अज तक भी उत्थों के जोड़े लीडर सीगे, सियासी लोग सीगे, उन्होंने अज तक भी घरों के नज़रबंद किया है। तो उस संबंध में प्रोफैसर सुमन जी 5-7 मिनट की गल करके उस तो बाद डॉक्यूमेंट्री दिखावांगे। उस तो बाद अगला प्रोग्राम जो होगा आप सारा ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। प्रोफैसर सुमन जी तो प्यारे साथियों, जिमें उन्होंने दसिया कि 5 सितंबर इस करके कि 5 सितंबर को जी प्रक्रिया हिंदुस्तान शुरू हुई सी कश्मीर तो वह सारा साल ही अपन देखने की लोड़ है, क्योंकि वो एक शुरुआत सी जिहदे उन्होंने धक्के नाल बगैर पूछे जिहदे डॉक्यूमेंट्री भी आप देखा कि पिछले साल में कश्मीर में की होया। एक मैं समझदा कश्मीर तो बाहर भी बहुत कुछ होया जिहड़ा भी आपां नूं देखण दी लोड़ है। जिवें इसे वक्त में जो करोना ने लोगों को डकिया, सब तो पहला फैक्टर यह है कि बचत जिहड़ी है वो लोगों की बचत खत्म हो गई। तुसीं एक अगर नोट किया है, पिछली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो दाणियां नाल 1 किलो दाल नाल महीना तरकाया जा सके। उसका मतलब की है, उन्होंने मुताबिक 80 करोड़ लोग इन्ने कंगाल कर ले गए हैं कि उन्होंने 5 किलो दाणियां नाल ते 1 किलो, और वो किवें कंगाली की है वो भी समझने की लोड़ है। पहला तो नोटबंदी जिहड़ी साडी घरां दी बचत सी, जिहड़ियां साडीआं मावां भैणां ये घरां च बचत रखदियां सी, वो सारी बचत हो के बैंकों च दे बैंक वखरे लौटा दे। तो वो करके बहुत साल 1.5 साल ये होया कि जी मंडी नहीं चल रही, दिवाली लोग दिवाली खरीदण ही नहीं जा रहे क्योंकि उन्होंने बचत की वो बचत एक सी। उहदे तो बाद जिहड़ा करोना का होया, ये करोना अजे आया नहीं सी, जो हुण आया हुण दौड़ रहा है। मतलब जो हुण करोना एक्चुअली जो नहीं सी उदों तुसीं लोगों को कामां धंधिਆਂ तो बंद करके 2 महीने तक घरां च डक दिता। शायद ये वही तजर्बा सी कि जे कश्मीर को डकिया वो तो कोई गल नहीं हुई, तो भी करके देखो सारे हिंदुस्तान कर। वह असर की होया
कि ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ मतलब ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚਤ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਖਾਲੀ। ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ EPF 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਆਪਣਾ ਧਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੱਢਣਾ? ਕਿਤੇ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ EPF 'ਚੋਂ ਵੀ ਵਿਦਡਰਾ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਿਚ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਗਹਿਣੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਤ ਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਰਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਔਰ ਚੇਤਨਤਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਟਰਾਂਕ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਮਤਲਬ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਹੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅਰੀਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕਲੀ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀਆਂ 2 ਸਹੇਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਔਰ ਜੱਜ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਹਾਇਕ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ 25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਤਲਬ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪਕਾ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕੱਢੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜੀ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਲਏ ਹੋਏ ਹੱਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 15% ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਇਹ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ। ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਿਹਦਾ ਅਸਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵੱਖਰਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਔਰ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਲਓ ਹੁਣ ਭਰਮ ਇਹ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਹੋਈ, ਭਰਮ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਕਸੇ 'ਚ ਬਿੱਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 4 ਵਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੱਦਣ ਆਏਗਾ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਚੇਤਨ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹਮਲਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ
ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ এনवायरमेंट ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਅਸਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ এনवायरमेंट ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਹੈ EIA 2020। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕੇ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਸ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਐਕਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣ ਦਿਓ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 4 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰੇ ਜਿਹਦੀ ਖਬਰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਏ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਵੀ এনवायरमेंट ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ এনवायरमेंट ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੇਡਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਸ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਾੜ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਫੈਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਗੈਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 370 ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਬੋਲੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹਿੰਮਤ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੰਪਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਕਿ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਕਦੀ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਈਏ, ਉਹਦਾ $500 ਬਿਲੀਅਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਅਦੇ ਨੇ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵਜ਼ੀਫੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮੰਦਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਆਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੀ 7-8 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਟਨੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਉਹ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਆਹ ਬਿਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ। ਬਿਲ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਬਿੱਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਕ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤਾਰ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਕਿ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਆ ਗਏ ਪੰਡਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਯੁੱਧਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਯੁੱਧਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਕਿ ਉਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਹੋ? ਕਿੰਨੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੂਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੂਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਤਾਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਵਧੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਵਧੂਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਕੁਛ ਸਿਆਣਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿਆਣਪ ਸਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੂਲਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਹਾਂ ਪੈਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤਰ ਜਾਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਾਰੂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਸਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿਚਰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ, ਹੁਣ ਸਿਵਾਏ ਨਫ਼ਰਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਜੀ ਬਸ ਜਦੋਂ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਕਰੋਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਤਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵਧਣਾ ਹੀ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਅਕਾਲ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਡਰੋ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਵੀ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਰਹਲੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੀ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਝੂਠ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਰੋਨਾ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਯੂਪੀ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਔਰ ਸਗੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਫੜੋ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਮਗਰੋਂ ਫਸਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਕੋਲੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਟਮ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਜੜ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੱਲ੍ਹ UN ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੱਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਔਰ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ 3 ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁੰਖਾਰ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਾਇਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਸਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ।
तो ये ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਤੰਤਰ ਹੈ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਮੈਂ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਢ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਫੜ ਲਿਆ ਚੀਨ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫੜਿਆ ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਉੱਥੇ ਵੁਹਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਆ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਰਕੇ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਹੁਣ UAPA ਇੱਦਾਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲ ਪਾ ਦਿਓ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਪੂਰਵਾ ਨੰਦ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੜੀ ਠਹਿਰੀ ਹੋਈ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਘੰਟੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਬੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਣ UAPA ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ CA ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਜਾਮਾ ਮਿਲੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ UAPA ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ UAPA ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਨਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਵਿਗੜਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਏਕਤਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਇਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਦੀਏ ਜਗਾਉਣਗੇ ਦੀਵੇ ਕਾਹਦੇ ਜਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੀਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਸਾਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਸਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਦਿਓ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਲਟ ਹੈ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਮਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੈ ਸਿਆ ਰਾਮ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਕੁਛ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜੈ ਸਿਆ ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਤਾ ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀਤਾ ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਰਾਮ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਮ ਨੇ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਲੱਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆ ਰਾਮ ਦੇ ਥਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਈਆਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿੜੇ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਛਮਣ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਸੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਲਛਮਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਾ ਇੱਕ ਰਾਮ ਤੀਰ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੋਇਆ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰ
ਔਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਨੀਆਂ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਸੋਚੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੇ ਵੀ ਰਾਮ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਮ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਹੂ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਮੌਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਲ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਖੂੰਖਾਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਵਾ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਵੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦੇਵੇ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਨੂਮਾਨ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਮਤਲਬ ਹਨੂਮਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਔਰ 20-40 ਫੁੱਟ ਹਨੂਮਾਨ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲੱਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਣ ਬਣੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਉਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ 32-33 ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ, ਖਾਣ ਦਾ, ਪਹਿਨਣ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਟਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਮਹਿਰ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਯੂਪੀ ਦਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਇਲਾਗ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਕਾਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਦਾਣੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟ ਵੀ ਮਚ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾ ਹੱਥ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ MMR ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ ਯਾਰ, WHO ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 8 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੀਕਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ 37 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੈਸੇ ਹੀ ਹੁਣ ਮਿਲ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਗਾਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਖਿੱਚ ਲੈਣਗੇ। ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਤਿਲਕਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਜਾਈਏ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬੈਠੀਏ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। जो साथियों सारे मेरे वालों लाल सलाम। देखो रे देखो, देखो रे देखो, बाबरी मस्जिद तोड़कर कौन आया है? राम लल्ला के द्वार देश का चौकीदार आया है। भूमि पूजन तो बहाना है, भूमि पूजन तो बहाना है, असल में देश की भूमि का हनन करवाना है। तोड़ी 370, तोड़ी 370, बेचा देश, बस आज तो जश्न मनाना है, बस आज तो जश्न मनाना है। तोड़कर दिल हमारा, तोड़कर
दिल हमारा सितमगर, तोड़कर दिल हमारा सितमगर जिंदगी के मजे लूट रहा है। की है शरारत किसने, की है शरारत किसने चमन में, जानते हैं सब अहले दानश। तुमने ही आग लगाई है, तू ही हवा दे रहा है। कैसा है तेरे शहर का इंसाफ, कैसा है तेरे शहर का इंसाफ, मेरा घर जल रहा है, मेरा घर जल रहा है। तेरे लोग कहते हैं कि मोहल्ले में रोशनी हो रही है, मोहल्ले में रोशनी हो रही है। अरे चौकीदार, अरे चौकीदार, देश क्या संभालोगे, लगता है पूरे भारत को कश्मीर बना डालोगे, लगता है पूरे भारत को कश्मीर बना डालोगे। क्या अब मेरा प्यारा सा भारत जला डालोगे, क्या अब मेरा प्यारा सा भारत जला डालोगे। जल गई हैं जड़ें, जल गई हैं जड़ें, अब चमन में फूल नहीं खिलता, जल गई हैं जड़ें, अब चमन में फूल नहीं खिलता। मंदिर भी है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, पर अब तेरे शहर में इंसान नहीं मिलता, पर अब तेरे शहर में इंसान नहीं मिलता। वो नफरत का कारोबार करने वालों, वो नफरत का कारोबार करने वालों, तुम क्या जानो दिल के दाम कितने हैं, खाब कितने महंगे हैं। कोई कैसे मिलता है, फूल कैसे खिलता है, दर्द कैसे होता है, कोई कैसे रोता है। वो नफरत का कारोबार करने वालों, तुम क्या जानो प्यार क्या होता है, इकरार क्या होता है। क्या अब हमारी शायरी को भी लब जिहाद बना डालोगे, क्या अब हमारी कलमों को भी लब जिहाद बना डालोगे, क्या अब हमारी कलमों को भी लब जिहाद। कश्मीरी लोगों ने जमहूरी हक बहाल करो, लोक एकता जिंदाबाद, कश्मीर कश्मीरी लोकां दा, ना हिंद पाक दियां जोकां दा। कश्मीर कश्मीरी लोकां दा, कश्मीर कश्मीरी लोकां दा। कश्मीर दे विच लग्या लॉकडाउन खत्म करो, कश्मीर दे विच लगे कर्फ्यू खत्म करो, कश्मीरी लोगों दे जमहूरी हक बहाल करो, कश्मीरी लोगों का संघर्ष जिंदाबाद, कश्मीरी लोगों का संघर्ष जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। कश्मीर दे विचों भारती फौजां वापस सदो, कश्मीर दे विचों भारती फौजां नूं वापस बुलाओ। लोक एकता जिंदाबाद, कश्मीरी लोगों के हकी संघर्ष जिंदाबाद, कश्मीर दे विच जमहूरी हक बहाल करो,